So last time we have started the discussion regarding friction. So we have understood that friction is nothing but resistance to the motion which is created. So why the friction occurs? So we know that any smooth surface, if it is seen under the microscope, it will show some kind of irregularities. Roughness त्या surface ला असणार आहे कुठल्याही. And when this roughness or irregularities interlock between the two surfaces, resistance to motion is created, which is called as friction or frictional force. So if the surfaces are smooth, friction will be less. If the surfaces are rough, friction will be more. Then we have understood what is meant by limiting friction. So limiting friction means it is the maximum value of friction which is possible. जर आठवत नसेल तर एकाच मिनिटात रिवाइज करतो मी. So whenever a body is moving, suppose towards the right hand side, okay, we have to apply some force in that direction. उजवीकडे बॉडी मूव्ह करायचं, आपण उजवीकडे फोर्स अप्लाय केलाय. रेस्ट मध्ये बॉडी आहे असं आपण अज्युम करतोय. तर इनिशियली जेव्हा आपण स्मॉल फोर्स अप्लाय करतो, at the same time frictional force generate होतो, which is opposite to direction of motion. आणि up to certain limit काय होणार आहे, x axis वरती बघा applied force. As we increase the applied force, frictional force increases, and at a particular point the frictional force becomes maximum. Okay, and after that motion of the body starts. Okay, so before the body goes into the motion, whatever the maximum value of force of friction is called as limiting friction. Then we have discussed about the conditions of limiting friction. म्हणजे जो फोर्स आपण अप्लाय करतोय, फोर्स P दिसतो उजवीकडे, हा फोर्स अप्लाइड फोर्स. Okay, so the applied force is more than force of friction, body will go into the motion. If the applied force is less than limiting frictional force, body will not move. And if the applied force is equal to limiting friction or maximum frictional force, then the body will be in equilibrium. These are the different conditions we have understood. आठवतं सर्वांना? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Then we have understood the types of friction. If the body is at rest, the frictional force experienced by the body is static friction. And if the body is in motion, it will experience dynamic force. तर डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो आपण दोन पद्धतीने कन्सिडर करू शकतो. One is sliding friction. So whenever a body slides over the other surface, फक्त linear motion असेल, at that time the body will experience sliding friction. And if a body is rolling over the other surface, cylinder ची वगैरे मोशन आपण डिस्कस केली होती, then it will experience rolling friction. So these are the things we have discussed. Okay, लक्ष आहे सर्वांचं, बऱ्यापैकी सगळे जॉईन होत आहेत आणि बाकी लोकांच्या अडचणी ह्या राहणारच आहेत, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे आता काय जास्त वेट करत नाही. Shall we continue? Yes, sir. Okay, now we want to discuss about the coefficient of friction, which is denoted by the symbol mu. For that purpose, we will consider a body which is resting on horizontal surface. म्हणजे हा एक horizontal surface आहे असं गृहीत धरा. On which the body is resting. आता इथून पुढे आपण जे डिस्कस करतोय ते सोपं आहे, पण महत्वाचं आहे. याच्यावरती एक प्रॉब्लेम जनरली आपण एक्सपेक्ट करतो फायनल एक्झाम मध्ये सुद्धा. त्यामुळे सोपं असेल तर लक्ष देऊन बघा, हे मार्क्स आपल्याला शुअरली मिळालंच पाहिजेत. ओके, so we consider a body which is resting on horizontal surface, and at point O, which represents center of gravity of the body, we are discussing or we are considering number of forces which act on the body. So the first force which is going to act on the body is weight of the body, which is acting in
डाऊनवर्ड डायरेक्शन. तर वेट हा डाऊनवर्ड फोर्स आहे जो बॉडीला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट करतो. ओके. द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज रेस्टिंग विल ऑफर नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. तर नॉर्मल रिएक्शन कशी असते, ज्या सरफेस वरती बॉडी रेस्ट होते, हा सरफेस आहे ना, तर या सरफेसला परपेंडिक्युलर. नॉर्मल रिएक्शनला काही बुक्स मध्ये एन हा सिम्बॉल वापरतात, कॅपिटल एन. काही बुक्स मध्ये कॅपिटल आर हा सिम्बॉल वापरतात. तर आर म्हणजे काय लक्षात ठेवा, नॉर्मल रिएक्शन. इज दॅट क्लिअर? पूर्वी आता पण आपण आर हा रिझल्टंट साठी वापरत होतो, बरोबर आहे ना. तर इथं फ्रिक्शनच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आर हा काय असणार आहे, नॉर्मल रिएक्शन. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So we have discussed the first two forces, which are the weight of the body acting in downward direction, normal reaction acting in upward direction. Okay. दोन forces झाले. Now assume that we have applied a force P. तर P हा फोर्स कसला आहे हो, अप्लाइड फोर्स आहे, जो आपण स्वतः त्या बॉडीवरती अप्लाय केलेला आहे. एक मिनिट, माउस कुठे गेला, जस्ट अ मिनिट. So P is the force which is applied on the body. ठीक आहे. आता बघा, रूट कॉज कोण आहे, अप्लाइड फोर्स P, बरोबर आहे, विच इज ट्राइंग टू मूव द बॉडी इन और टुवर्ड्स राइट हँड साइड. आणि याला अपोज करणारा फोर्स एक तयार होणार आहे, ज्याला आपण म्हणतो फ्रिक्शनल फोर्स F. सो F इज द फ्रिक्शनल फोर्स which is generated when we try to move a body. एखाद्या बॉडीवरती ज्यावेळी आपण फोर्स अप्लाय करतो त्याच वेळी फ्रिक्शनल फोर्स तयार होणार आहे. एनी डाऊट टिल नाउ? No, ओके. सो जस्ट टेल मी, तुमच्या तर्फे उत्तर येऊ द्या, कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात बॉडीवरती? Weight. weight of object, Weight. normal, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. normal reaction. सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. थर्ड Frictional फोर्स force. हा कसा आहे, अप्लाइड, Applied. which is trying to move the body towards right hand side. आणि त्याला अपोज करणारा फोर्स कोणता तयार झालेला आहे, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कुठे ऍक्ट होतोय, अपोजिट टू मोशन, म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला ऍक्ट होतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. आता काय करा, जे दोन फोर्सेस आहेत, एक मिनिट आधीच सगळं क्लिअर करतो मी. बघा, आता नॉर्मल रिएक्शन आर हा फोर्स आणि फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक आहे. वन ऑफ देम इज वर्टिकल, अदर इज हॉरिझॉन्टल, मीन्स दे शुड हॅव वन रिझल्टंट. आर हा वर्टिकल फोर्स आहे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स F हा हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजेच ह्या दोघांचा एक रिझल्टंट असला पाहिजे. येस ऑर नो? Yes. सो लेट अस Yes. कॉल दॅट रिझल्टंट. इथे दाखवतो मी लिहून. तर त्या दोघांचं जो रिझल्टंट आहे त्याला आपण या आर्टिकल पुरतं काय नोटेशन वापरतो रिझल्टंट साठी, एस. पुन्हा एकदा सांगतो, आता पण आर हे आपण रिझल्टंट साठी नोटेशन वापरत होतो, पण ह्या आर्टिकल मध्ये आपण रिझल्टंट साठी कुठलं नोटेशन वापरलंय, एस. इज दॅट क्लिअर? Yes. ओके. आता एफ जो फोर्स आहे हा हॉरिझॉन्टल आहे, बरोबर आहे, म्हणजेच इथं वरती जो त्याला पॅरलल तुम्ही एक फोर्स ड्रॉ केला, वेक्टर शिफ्ट करू शकतो आपण, बरोबर आहे का, तर तो सुद्धा काय असणार आहे, एफ. इज दॅट करेक्ट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, Yes, sir. तर हॉरिझॉन्टल फोर्स बघा इथं एफ आहे, त्याच्या अपोजिट साइड जर तुम्ही ह्या रेक्टँगलची कन्सिडर केली तर इथं जो वरती फोर्स आहे दिसतोय ना, मी हायलाइट करतोय ते, तर ते सुद्धा फोर्स किती असणार, मॅग्निट्यूड त्याचं एफ असेल. इज दॅट क्लिअर? आणि हा व्हर्टिकल फोर्स जो इथं आहे आता मी लिहितोय तो कोण आहे, आर. नाउ लेट अस से दॅट, आपण असं अज्युम करूया
की हा जो व्हर्टिकल अँगल आहे दॅट अँगल इज फाय. ठीक आहे. तर फाय हा अँगल कुणामधला आहे सांगा? रिझल्टंट आणि करेक्ट. फाय इज द अँगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन अँड द रिझल्टंट ऑफ काय सांगणार? नॉर्मल रिएक्शन अँड फ्रिक्शनल फोर्स. स्टेटमेंट थोडस कन्फ्युजिंग आहे म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो. फाय हा अँगल कुणामधला आहे? तर नॉर्मल रिएक्शन आर आणि रिझल्टंट यांच्यामधला अँगल आहे. आणि जो रिझल्टंट आपण म्हणतो तो कुणाचा रिझल्टंट आहे? तर तो पुन्हा एकदा फ्रिक्शनल फोर्स आणि नॉर्मल रिएक्शन यांचा रिझल्टंट आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. ओके. तर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हाऊ इट इज डिफाइंड? रीड द डेफिनेशन. तर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय? तर तो रेशो आहे कशाचा? एफ डिवायडेड बाय आर. तर एफ म्हणजे काय सांगा? फ्रिक्शनल फोर्स आणि आर म्हणजे काय आहे? नॉर्मल रिएक्शन आहे. ठीक आहे. तर हे झाली कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शनची डेफिनेशन. इट इज द रेशिओ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे. बघा आता स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या. तर फ्रिक्शनल फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन एफ प्रोपोर्शनल टू आर. बघा आपल्याला पाठ करायचं नाही किंवा काय म्हणजे असं कन्फ्युज व्हायचं नाही. एकदम लॉजिकल गोष्टी आहेत, सोप्या आहेत, समजून घ्या. एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर. याच्यातनं तुमच्या लक्षात काय आलं? तर जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे हा कशावरती अवलंबून आहे? नॉर्मल रिएक्शन वरती अवलंबून आहे. बरोबर आहे. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हॉट? Weight. नॉर्मल रिएक्शन कशावरती अवलंबून आहे सांगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. Okay, this is incomplete answer. Would you like to complete it? Friction. No, friction is the effect. Friction हा end result आहे. Applied force. Very good, perfect answer. तर बघा आता सध्या आपण काय करतोय? हॉरिझॉन्टल सरफेस कन्सिडर करतोय, बरोबर आहे ना? Yes, sir. हा, समजा आपण असा एखादा इन्क्लाइंड सरफेस घेतला. थोडं डिटेल सांगू द्या ना, का परीक्षेपुरतं पाठांतर पाहिजे? ओके. आता हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे समजा आपण कन्सिडर केला इन्क्लाइंड सरफेस आणि त्याच्यावरती हा ऑब्जेक्ट प्लेस केला, बरोबर आहे? तर पुन्हा एकदा कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होते सांगा? Weight of the body. Weight of the object will be always downward. डाऊन. बरोबर ना? Yes, sir. Then नॉर्मल रिएक्शन आता जे आहे, नॉर्मल रिएक्शन आता व्हर्टिकल राहील का? नाही राहणार. नाही. नॉर्मल रिएक्शन कशी राहील सांगा? परपेंडिक्युलर टू द इन्क्लाइंड सरफेस. म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन काय झाली हो? इन्क्लाइंड झाली, बरोबर ना? ओके. आणि आता तुम्ही समजा इकडे फोर्स अप्लाय केला, ज्याला काय म्हणतो आपण? पी म्हणतो, बरोबर ना? अप्लाइड फोर्स पी, बरोबर आहे का? आता मला सांगा नॉर्मल रिएक्शन, बरोबर का, की कोणत्या दोन फोर्स वरती अवलंबून राहिलो? वेट वरती अवलंबून राहील आणि अप्लाइड फोर्स वरती पण अवलंबून राहील. समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय, थोडा विचार करा. सो द नॉर्मल रिएक्शन, बरोबर आहे का, इट विल डिपेंड अपॉन Applied force and weight of वेट object. ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड अप्लाइड फोर्स, बरोबर आहे? तर फ्रिक्शनल फोर्स कोणावरती अवलंबून आहे? Resultant. नॉर्मल रिएक्शन. Normal आपण reaction. बदललं नाही आर्टिकल पुरतं. सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड अपॉन normal reaction and the normal reaction ultimately depends upon what? Applied force. Applied force. Weight of the object and applied force. लक्षात आलंय सर्वांच्या? न्यूमरिकल sir. सोडवताना अजून क्लिअर होईल. ठीक आहे. Yes. मग एक कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी पहिल्यांदा काय सांगितलं? एफ प्रोपोर्शनल टू आर. फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन. मग एक कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी इंट्रोड्यूस करा, ज्याला आपण म्यू म्हणतो, विच इज कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. आणि म्यू म्हणजेच काय येईल आता? फ्रिक्शनल फोर्स डिवायडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, बरोबर आहे? नाव
यू कम टू दिस ट्रायंगल, हा स्टार करतो मी ट्रायंगल, हा ट्रायंगल कन्सिडर करा वरचा. दिसतोय सर्वांना? याच्यामध्ये tan Yes, phi sir. जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला, आता हा बघा, हा कोण झाला, हायपोटेनस झाला, बरोबर ना? हा सोडून द्या. मग tan रेशो तुम्हाला पाहिजे. tan phi म्हणजे काय असेल, अपोजिट साइड. अपोजिट साइड म्हणजे काय झालं, फोर्स F, बरोबर ना? आणि ऍडजस्टंट म्हणजे काय झालं, R. सो यू कॅन राईट tan phi इज इक्वल टू F बाय R. पण F बाय R बाय डेफिनेशन काय आहे, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आहे. येस ऑर नो? सो वी Yes, कॅन sir. राईट म्यू इज इक्वल टू tan phi. म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हा काय आहे, tan phi आहे. and phi is the angle between normal reaction and the resultant of normal reaction and the frictional force. काय काय लक्षात आलं सांगा? म्यू म्हणजे काय, परत एकदा सांगा, म्यू म्हणजे काय? Coefficient of कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन म्यू म्हणजे काय असतो, इट इज द रेशो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, F बाय R. आणि F बाय R म्हणजेच काय, तर tan phi आहे. त्यामुळे आपण काय लिहिलं, म्यू इज इक्वल टू tan phi. Okay, so these are the things we must understand. We must understand that frictional force depends upon normal reaction. Normal reaction depends upon weight and the applied force, and coefficient of friction is equal to tan phi, where phi is the angle between resultant and the normal force. phi is the angle between Normal reaction. normal Normal reaction reaction, and resultant of normal reaction and frictional. resultant of normal reaction and the frictional force. Note करून घेता हे सगळं? Yes. Okay, note down all the things. Okay, have you noted the things? Yes. Shall we continue? Yes, sir. Okay, now the thing which we have understood, now it is given on this slide. जे आपल्याला समजले आहे तीच गोष्ट आहे. ठीक आहे? So phi is nothing but angle of friction, and it is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and the frictional force. ठीक आहे? फक्त त्याच्यामध्ये महत्त्वाची एक कंडिशन ऍड केली आहे. ठीक आहे? तर हा अँगल कधी मोजायचा हो? तर आर यू लिसनिंग? Yes. Yes, sir. फाय कधी मोजायचा? ठीक आहे, तर तुम्हाला फाय हा अँगल आहे आर आणि एस मधला. एस म्हणजे रिझल्टंट, बरोबर का? आता लक्षात घ्या, तुम्ही म्हटलं म्हणून डिटेल सांगतोय. तर फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे, ठीक आहे, याची मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल हो? Applied force च्या बरोबर. ओके, फ्रिक्शनल फोर्सची मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल सांगा? तर जर तुम्ही फोर्स अप्लायच केला नाही, समजा Depends. पी हा फोर्स तुम्ही अप्लायच केला नाही, फ्रिक्शनल फोर्स किती असेल? 0 असेल. येस ऑर नो? Yes, sir. ओके, आणि फ्रिक्शनल फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असेल? Applied force च्या बरोबर. Applied force. नाही नाही नाही, कसं विसरतो? नॉर्मल रिएक्शन जेवढी जास्त असेल तेवढी. नाही, हा ग्राफ आपण काढलाय ना परवा दिवशी. हो सर. वाय ऍक्सिस वरती काय दिसतंय? Friction. वाय ऍक्सिस वरती फ्रिक्शन आहे, याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती दिसते? Limiting friction. विसरलं कसं मग बाळांनो? ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे ना फ्रिक्शनल फोर्सची. Yes, sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन एवढी, ज्याला आपण FL म्हणलो होतं, आठवतंय का? हा. तर FL ही फ्रिक्शनल फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. आणि हे आपण कधी मोजतो? मोशन व्हायच्या आधी. Equilibrium. जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन. म्हणजे पुन्हा एकदा सांगतो, नीट लक्षात घ्या. काय जे ऑब्जेक्ट मी दाखवतो ते दिसतात का? विजिबल आहेत का? व्हिडिओ बघा माझा.
दिसतात ना? Yes, sir. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, थोडा वेळ गेला तर हरकत नाही, पण आपल्याला व्यवस्थित शिकायला, आपल्याला एक्झाम साठी शिकायचं नाही. ओके, लक्षात घ्या. बॉडी स्टेशनरी आहे, आपण फोर्स अप्लाय केला एकदम स्मॉल मॅग्निट्यूड मध्ये, फ्रिक्शनल फोर्स तयार होईल जो अप्लाइड फोर्सला रेजिस्ट करतोय. सुरुवातीला बॉडीचे मोशन होणार का? नाही होणार, कारण जसं जसं तुम्ही फोर्स वाढवताय तसं तसं फ्रिक्शन वाढतंय. दिसते का इन्क्लाइंड लाईन ग्राफ वरती? Yes, sir. आणि एका मोमेंटला काय होईल, तुम्ही लावलेला फोर्स हा मॅक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एवढा होईल. आणि एकदा फ्रिक्शनल फोर्स मॅक्सिमम झाला तरी पण तुम्ही अप्लाइड फोर्स वाढवला, काय होईल? बॉडी मोशन मध्ये होईल. येस ऑर नो? Yes. आणि बॉडी मोशन मध्ये आल्यानंतर मात्र काय होणार आहे? वाय ऍक्सिस म्हणजे हे फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. मोशन मध्ये आल्यानंतर फ्रिक्शन कमी होणार आहे. इज दॅट क्लिअर? हा ग्राफ समजलाय सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कसं असतं, चांगलं शिकायचं म्हटल्यानंतर वेळ जातो, बरोबर आहे ना? डायरेक्ट न्यूमरिकल पीपीटीवर दाखवून लिहून घ्या म्हणू शकतो मी, पण ते जमत नाही मला, सॉरी. थोडा त्रास होतो डोक्याला, पण आनंद पण मिळतो शिकल्याचा, बरोबर ना? तर बघा आता याच्यामध्ये कंडिशन आपण आता काय करतोय, फाय डिफाईन करतोय, बरं का? तर हा जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे, ठीक आहे, तर याची मिनिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे? किती असणार आहे फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम? 0. जर तुम्ही फोर्सच अप्लाय केला नाही तर फ्रिक्शन तयार होईल का? नाही. आणि फ्रिक्शनल फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ज्याला आपण एफएल म्हणलो होतो, बरोबर आहे का? तर आता मला सांगा, हा एस कोण आहे? रिझल्टंट ऑफ आर अँड एफ, बरं का? याचा अर्थ हा फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो आहे हा कमी जास्त होतो हे तर आपल्याला माहिती आहे. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स ओ टू एफ हे डावीकडचं अंतर दिसतं ना सगळ्यांना? Yes. हे जसं कमी जास्त होईल तसं एस बदलणार आहे. Yes. येस ऑर नो? Yes. आणि जसा एस बदलेल तसा फाय बदलणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes. सो द क्वेश्चन इज व्हेन टू कॅल्क्युलेट फाय. प्रश्न काय मग? फाय कधी कॅल्क्युलेट करायचा? ठीक आहे, तर याचं उत्तर आहे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यावेळी मॅक्सिमम असतो. मॅक्सिमम म्हणजे काय? बॉडीची मोशन जस्ट सुरू होण्यापूर्वी फ्रिक्शनल फोर्स मॅक्सिमम असतो. म्हणजे हे डिस्टन्स मॅक्सिमम असताना तुम्ही काय करा? रिझल्टंट कॅल्क्युलेट करा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि तो रिझल्टंट ज्यावेळी तुम्हाला मिळेल त्याच वेळी तुम्ही फाय कॅल्क्युलेट करा. इज इट अंडरस्टूड? Yes. हे पाठ करायचं म्हटलं तर खूप सोपं असतं, 1 मिनिट पण लागत नाही, पण समजावून घ्यायचं म्हटल्यावर वेळ जातो. समजलंय सर्वांना? Yes. नाव रीड द डेफिनेशन. आता फायची डेफिनेशन वाचा. पण मी तुम्हाला सांगितलं वाचून दाखवणं हे माझं काम नाही, बरोबर ना? यू कॅन रीड द थिंग्स. काय सांगितलंय? अँगल मेड बाय रिझल्टंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अँड नॉर्मल रिएक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन. तर आपण नॉर्मल रिएक्शन आधी घेतलं. काय म्हणलं आपण? नॉर्मल रिएक्शन आणि रिझल्टंट यांच्यामधला अँगल आहे. आणि हा कधी कॅल्क्युलेट करायचं सांगा? when the body is in limiting equilibrium. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? आपण कंडिशन 3 बघितले, आठवतंय का? अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. याला आपण लिमिटिंग इक्विलिब्रियम म्हणलं होतं. लिहून घेतलं, आठवतंय ना? Yes. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाय. तर फाय कधी कॅल्क्युलेट केलेला असतो? ज्यावेळी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव्ह असते, त्यावेळी फ्रिक्शनल फोर्स मॅक्सिमम असतो, त्यावेळी रिझल्टंट एस काढायचा आणि त्याच वेळी फाय कॅल्क्युलेट करायचा. आणि त्या फायचा टॅन म्हणजेच काय असतो? म्यू. टॅन फाय इज इक्वल टू म्यू. वेदर द थिंग्स आर क्लिअर? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट डाऊन. And you can observe the difference between 2 lectures. पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये आपण फक्त थिअरी ऐकत होतो, बरोबर आहे ना? Yes, sir. तर ते फारसं आपल्याला इम्प्रेसिव्ह वाटत नव्हतं, बरोबर ना? पण थोडीशी मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट आली, थोडीशी ट्रिग्नोमेट्री आली, बरं वाटतंय ना? शिकवायला पण बरं वाटतं आणि शिकायला पण बरं वाटतं. होय, बरोबर आहे.
So we can never run away from the trigonometry and mathematics. So we have to enjoy these things. यांना घाबरायचं नाही कधीच. जी गोष्ट आपल्याला आवडते त्याचा कधीच कंटाळा येत नाही, बरोबर ना? त्यामुळे आपल्याला आवड कशाची पाहिजे? करिअर चांगलं बनवायचे पाहिजे. आणि करिअर चांगलं कधी बनेल? इफ यू आर हॅव्हिंग द नॉलेज. आणि नॉलेज असं अचानक मिळेल का? नाही मिळणार. इट इज नॉट अ ओव्हरनाईट फेनॉमेनॉन. म्हणजे असं कोणतरी देवी देवता आलेत, असा हात केलाय आणि सगळं नॉलेज मिळालं, बरोबर का? तर हे सिरियल मध्ये असतं, बरोबर आहे ना? प्रत्यक्षात नॉलेज कधी मिळणार आहे? यू हॅव टू इन्व्हेस्ट द टाइम. आणि अनफॉर्च्युनेटली काय होतं? when there is no one to monitor you, okay, the percentage of involvement varies. बरोबर आहे का? मॅथमॅटिकल भाषेत सांगतो, बरोबर ना? जेवढं मॉनिटरिंग जास्त तेवढी इन्व्हॉल्वमेंट जास्त. ही आपली नॅचरल टेंडन्सी आहे. सो वी हॅव टू वर्क अगेन्स्ट दिस टेंडन्सी. सो इवन इफ नो वन इज मॉनिटरिंग यू, युअर इन्व्हॉल्वमेंट should not get reduced, and that is the success formula in the present situation. Are you getting? काय सांगतो लक्षात येते ना? Yes, sir. Yes, sir. कुठलीही गोष्ट कोणी मॉनिटर करतंय, कोणी मागं लागलंय म्हणून करायची नाही. जे चांगलं आहे आपल्यासाठी ते अवश्य करायचं. कोणी सांगू द्या न सांगू द्या. दिस इज कॉल्ड ॲज सेल्फ मोटिवेशन. आणि एक लक्षात ठेवा, आपण जर स्वतःचं कल्याण करायचं ठरवलं तर जगातली कुठलीही शक्ती आपल्याला अडवू शकत नाही, बरोबर आहे का? पण आपण जर स्वतःचं नुकसान करायचं ठरवलं तर कोणीच आपल्याला वाचवू शकत नाही. आर यू गेटिंग? Yes, sir. त्यामुळे खूप चांगलं वाक्य असतं, तूच आहे तुझ्या भविष्याचा शिल्पकार. हे कधीही विसरू नका बाळांनो. एक्झाम ऑनलाईन असू द्या, ऑफलाईन असू द्या, ओके? आपलं टार्गेट जे आहे ते आपल्याला मे बी 2.5-3 वर्षानंतर कॅम्पस इंटरव्ह्यू चालू होते, त्याला आपल्याला बेस्ट कंपनीमध्ये बेस्ट जॉब मिळवायचा आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज दिस नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स. कुठल्या एका सब्जेक्ट मधलं नाही. And gain of knowledge is a process. It depends upon your attitude and involvement. तुम्ही दृष्टिकोन सकारात्मक पाहिजे. किती अडचण असू द्या, मी शिकणारच. बाबा दिवसभर काय तर प्रॉब्लेम होते किंवा काय होतं, मी संध्याकाळी युट्यूब वरती लेक्चर पाहिन, बरोबर आहे का? समजा शिक्षकांचं युट्यूब लेक्चर नाही समजलं, नेटवर असे हजारो युट्यूब लेक्चर मिळतात, बरोबर ना? कुठलाही पॉईंट टाका युट्यूबवर, तुम्हाला त्याचं लेक्चर मिळेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. So Yes, sir. don't depend upon anyone, just depend upon yourself for creating your future. लिहून झालंय? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have understood angle of friction and it has to be calculated when the value of frictional force is maximum. Okay, now we consider one situation, angle of repose. हा पॉइंट आपल्याला समजावून घ्यायचा आहे, ठीक आहे? तर आता इमॅजिन करा, सुरुवातीला एक हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे आणि त्याच्यावरती आपण हा एक ब्लॉक प्लेस केलेला आहे. नेहमीप्रमाणे सर्व फोर्सेस ऍक्ट होतील. त्याच्यापैकी आपण एकच फोर्स दाखवलाय, डब्ल्यू, बरोबर आहे? अपोजिट फोर्स का असेल? नॉर्मल रिएक्शन आर. सध्या बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का? No. No. नाही नाही, एक ऑब्जेक्ट फक्त टेबल वरती ठेवलेला आहे, तो इक्विलिब्रियम मध्ये असायलाच पाहिजे ना? हो सर. Yes, sir. ठीक आहे. ब्लॉक थोडासा व्यवस्थित नसल्यामुळं वाटत असेल. पुन्हा एकदा सांगतो बघा, शांततेने जरा गडबड नको करायला. हॉरिझॉन्टल सरफेस वरती ऑब्जेक्ट ठेवलाय जो स्टेबल आहे. वेट डब्ल्यू डाऊनवर्ड डायरेक्शन ला ऍक्ट होते आणि नॉर्मल रिएक्शन आर जे आहे ही अपवर्ड डायरेक्शन ला ऍक्ट होते.
या कंडिशन मध्ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. आता बघा, आपण फोर्स P अप्लाय करत नाही. अप्लाइड फोर्स किती आहे? 0. त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स पण किती असेल? Zero. 0च असणार आहे. बरोबर आहे. आता इमॅजिन करा की इथे एखादी हिंज आहे, बिजागरी आहे असं समजा. ठीक आहे. आता तुम्ही काय काय, हे फळी आहे असं समजा, प्लॅंक. हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे काय? एक प्लॅंक आहे, फळी आहे. बरोबर आहे. नाउ इमॅजिन दॅट यू आर लिफ्टिंग दिस सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. ही जी काय हिंज आहे, बिजागरी आहे, त्याच्या भोवती तुम्ही काय करताय? हा हॉरिझॉन्टल सरफेस उचलताय. कॅन यू इमॅजिन? Yes, sir. इमॅजिन केलं आणि आता आपण या कंडिशनला आलोय. ठीक आहे. नाउ व्हॉट विल बी द सिच्युएशन? काय काय असेल बघा. तर नॉर्मल रिएक्शन जी पूर्वी व्हर्टिकल होती ती आता कशी होणार आहे? Inclined. इट विल बिकम इन्क्लाइंड. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ विल देयर बी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड? आता या सिच्युएशन मध्ये बॉडी इन्क्लाइंड आहे, सरफेस इन्क्लाइंड. फ्रिक्शनल फोर्स तयार होईल का? जेव्हा अप्लाइड फोर्स अप्लाय झालं तर मग ते फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाय होतो. ओके, करेक्ट. आता फोर्स आपण अप्लाय केलाय का? No, So, No, sir. तरी पण फ्रिक्शनल फोर्स हा पिक्चर मध्ये येणार आहे. Yes. येस ऑर नो? Yes, sir. डायरेक्टली आपण फोर्स अप्लाय केलेला नाही तरी सुद्धा फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर मध्ये येणार आहे. काय येणार आहे? वेट मुळे सर. वेट Current हा जो body वेट आहे, generate. बरोबर, कंपोनेंट त्याचा काही जरी झालं तरी वेट कसा ऍक्ट होतो? व्हर्टिकली Downward. डाऊनवर्ड, जमिनीला परपेंडिक्युलर. बरोबर आहे. तुमची फळी जी आहे ज्याच्यावरती तो ब्लॉक ठेवलाय ते हॉरिझॉन्टल असू द्या, इन्क्लाइंड असू द्या, वेट हा नेहमी कसा ऍक्ट होणार आहे? डाऊनवर्ड. येस ऑर नो? Yes, sir. yes, sir. मग आता हे काय झालं? हा सरफेस इन्क्लाइंड झाला. मग वेटला रिझॉल्व्ह करा. बरोबर ना? वेटचा पहिला कंपोनेंट कसा असेल? अलॉंग द सरफेस. बरोबर ना? Yes. आणि दुसरा कसा असेल? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. परपेंडिक्युलर. तर हा वेटचा एक कंपोनेंट असा झाला, दुसरा कंपोनेंट असा झाला. येस ऑर नो? Yes, sir. आता WH म्हणू फार तर वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. आता वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटची काय टेंडन्सी असेल? तर ह्या ब्लॉकला स्लाइड डाऊन. डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये स्लाइड करणं किंवा मूव्ह करणं ही टेंडन्सी असेल. येस ऑर नो? Yes. येस सर. म्हणजे अप्लाइड फोर्स हा काय झाला? आता WH झाला, वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. आर यू गेटिंग? Yes, sir. And therefore frictional force will be generated. Is that clear? Yes, sir. हा, मग आता तुम्ही इमॅजिन करा, सुरुवातीला ज्यावेळी हा अँगल ह्याला आपण अल्फा म्हणतोय, अल्फा ज्यावेळी 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री काहीतरी स्मॉल व्हॅल्यू असणार आहे का नाही? ती फळी तुम्ही वरती उचलताना त्यावेळी ब्लॉक डायरेक्टली मूव्ह होईल का? No, sir. नाही होणार. मग जसं जसं अल्फा वाढत जाईल तसं तसं काय होणार? तर हा WH जो आहे, बरोबर ना, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, इट विल बिकम प्रॉमिनंट. तो जास्त मोठा होत जाईल WH. येस ऑर नो? Yes. Sir. आणि एक कंडिशन अशी येणार आहे की हा जो वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आहे, बरं का, मग वेटचा हॉरिझॉन्टल आता बघा सिच्युएशन लक्षात घ्या. तुम्ही असा अँगल वाढवत चाललाय, बरोबर का, आणि अँगल वाढवत चालला म्हणजे काय झालं? वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट वाढत चाललाय. जसा वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट वाढत जाईल तसा तसा फ्रिक्शनल फोर्स पण वाढत जाईल. येस ऑर नो? Yes. आणि एक स्टेज अशी येईल की हा फ्रिक्शनल फोर्स मॅक्सिमम असेल, बरोबर ना? Yes, sir. तरी पण तुम्ही आता अँगल तिथून पुढे वाढवला म्हणजे काय झालं? वेटचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट which is the applied force, it becomes greater than Friction force. limiting friction. एफ लिमिट. लिमिटिंग म्हणजे काय? मॅक्सिमम फ्रिक्शन. आणि त्यावेळी काय होणार? मात्र बॉडीची मोशन ही सुरू होणार आहे. हॅव यू अंडरस्टूड?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So the angle alpha at which the motion of the body starts along the inclined surface. असा एक अँगल अल्फा ज्यावेळी बॉडीचे डाऊनवर्ड मोशन अलॉंग द इन्क्लाइंड सरफेस सुरू होते त्या अँगलला आपण काय म्हणतो अँगल ऑफ रिपोज. कन्सेप्ट लक्षात आलाय? Yes, sir. Okay, so I'll explain it once again for you. Let us consider a body which is kept on horizontal surface. It will be acted upon two forces. First force is W and other is normal reaction R. At the moment, no force is applied on the body. So there is no frictional force. But if you lift the surface along, say, this particular hinge, then what will happen? The component of force or the horizontal component of the force, W, will try to push the body in downward direction. सुरुवातीला direct motion सुरू होणार नाही. So the horizontal component of weight will try to push the body along the surface, but this motion will be resisted by the frictional force F. Now, if you keep on increasing the angle alpha, in that case, frictional force will go on increasing because WH will go on increasing. At a particular moment, what will happen? The horizontal component of the weight will overcome the maximum friction or limiting friction. At that moment, movement of the body along the surface will start. So at that moment, measure the angle alpha, and that angle alpha is called as angle of repose. ठीक आहे. सोप्या भाषेत ज्या अँगलला हॉरिझॉन्टल बरोबरच्या सरफेस तुम्ही इन्क्लाइन केल्यानंतर बॉडीची मोशन सुरू होते त्या अँगलला काय म्हणणार आहे? अँगल ऑफ रिपोज. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट डाऊन. समजताय सर्वांना काय सांगतोय? Yes, sir. Okay. Actually, today I plan to solve two numericals, but I believe that if you understand these things, okay, you will never ask for the solution. सूरज फाटे आहेत का? Yes, sir. ओके. कुठं घरीच आहे का गादीगावात? हॅलो, सूरज. हा बोला सर. हा, कुठं घरीच आहेत गादेगाव मध्ये का कुठं बाहेर आहेत म्हणलं? येस सर. ठीक आहे सर. बर बर बर, ओके. काय पाऊस पडला नाही तिकडं आपल्याकडं? नाही सर. नाही ना. सोनकर गादेगाव आमचे शेजारी ते, बरोबर ना? बरोबर आहे. अभ्यास करा बरं का चांगला. मागे एकदा असंच झालं होतं, म्हणजे आपण जे विश्वासू म्हणतात कधी कधी गडबड होत राहते. 2005 ची गोष्ट आहे बहुतेक, 5 नाही 6 ची, सॉरी. ग्राफिक्स शिकवत होतो मी. टोटल 6 डिव्हिजन होत्या आणि शिक्षक 5 होते. तर मग 2 डिव्हिजन कोणाला द्यायचं तर मला द्यावा असा निर्णय झाला. तर काय झालं माहित नाही मला. मग 6 पैकी 2 डिव्हिजन मी घेतल्या आणि
4 डिव्हिजन बाकी 4 शिक्षकांनी घेतल्या. रिझल्ट आला. ठीक आहे. मग डिव्हिजन वाईज रिझल्ट म्हणजे कॅल्क्युलेट होतो ना. ठीक आहे. तर 6 पैकी टॉप मोस्ट जे 2 रिझल्ट होते हे माझ्या 2 डिव्हिजनचे होते. किती आनंद झाला असेल विचार करा. बरोबर ना. म्हणजे आपण डबल शिकवलं. बरोबर ना. आणि टॉपच्या 2 डिव्हिजन माझ्या होत्या. आणि त्यावेळेला वय पण कमी होतं माझं, सोडा एनर्जी जास्त होती. 15 वर्ष होऊन गेले ह्या गोष्टीला. खूप आनंद झाला. ठीक आहे. आणि ज्यावेळी स्टुडंट वाईज रिझल्ट पाहायला लागलो मग उत्सुकता काय असते, मॅक्सिमम रिझल्ट आल्यानंतर पहिल्यांदा आपण काय पाहतो की फेल कोण झालं, कारण फेल झालेली संख्या कमी असते ना मॅक्सिमम रिझल्ट म्हणजे. फेल झालेल्याची संख्या बघितली त्याच्यामध्ये आमची बहीणच होती. हसणार आहे बाळांनो, एन्जॉय करायचं नाही. मग मला कळलं की आपण जे एवढं सगळं शिकवलं केलं. बरं, बहीण मी सक्की नव्हती, रिलेटिव्ह होती. तसं होऊ नये सूरज. ओके सर. चांगले मार्क्स पाहिजेत बरं का. येस सर. Okay, have you completed? Yes, sir. The angle of repose we have discussed. The angle made by a plane with the horizontal at which the body just starts sliding or moving. Shall we continue? Yes, sir. Okay. Laws of friction, they are very simple. ही बरीच मोठी यादी आहे, त्यामुळे आपण हे थोडक्यात सांगतो मी. बऱ्याचशा गोष्टी लॉजिकल आहेत, एकच ठिकाणी डिस्कशन करावं लागेल. ओके. लॉज ऑफ फ्रिक्शन काय सांगतात. पहिला लॉ काय बघा, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेस. मीन्स इफ द सर्फेस इज स्मूथ फ्रिक्शन विल बी लेस, इफ द सर्फेस इज रफ फ्रिक्शन विल बी मोर. ठीक आहे. सेकंड पॉइंट विषयी आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे, त्यामुळे तो आपण शेवटी ठेवूया. ठीक आहे. थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स नेहमी कसा असतो, Opposite direction. अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढचा पॉइंट काय बघा, स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दॅन डायनॅमिक फ्रिक्शन. कॅन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. काय असतो, स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डायनॅमिक फ्रिक्शन. काय म्हणू सर, सगळं आम्ही एक्सप्लेन केलं, तुम्ही काय करणार. रोलिंग मोशन. मी पण कंटाळलो रे हा ग्राफ सारखा तुम्हाला दाखवून. स्टॅटिक फ्रिक्शन कुठपर्यंत असतं, लिमिटिंग फ्रिक्शन. अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. हे स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, बरोबर ना. या झोन मध्ये काय, बॉडी स्टेशनरी आहे, समजताय ना. आणि ज्यावेळी Yes, sir. फ्रिक्शनची व्हॅल्यू मॅक्सिमम होते, इथून पुढे बॉडीची मोशन चालू होते आणि फ्रिक्शन ड्रॉप होतं, बॉडी मोशन मध्ये आल्यानंतर फ्रिक्शनची व्हॅल्यू कमी होते. येस ऑर नो. आता चौथ्यांदा सांगितलं. Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड. Yes, sir. म्हणजे कसे बाळांनो, प्रश्न आले आले इमिडिएट बंदुकीतनं गोळी सुटल्यासारखं उत्तर यायला पाहिजे. तर हे कशात जस्टिफिकेशन होतं सांगा, कशात जस्टिफिकेशनचं. स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द डायनॅमिक फ्रिक्शन. म्हणजे बॉडी मोशन मध्ये असताना फ्रिक्शन हे कमी असेल आणि बॉडी रेस्टला असताना फ्रिक्शन जास्त असेल. कुठपर्यंत, अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और मॅक्सिमम फ्रिक्शन. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. पुढचा पॉइंट वाचा, द मॅग्निट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिअर्स अ कॉन्स्टंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन. ज्याला आपण काय म्हणलं होतं, म्यू म्हणलं होतं, बरोबर आहे का. Yes. नेक्स्ट, द Yes, लिमिटिंग sir. फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. काय सांगायची गरज आहे का. No. फॉर हायर स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स इज स्लाइटली डिक्रीज्ड. कारण लॉजिकल रिझन काय याचं, त्याचे इरेग्युलॅरिटीज क्रेस्ट अँड ट्रफ असतात, त्यांचं लॉकिंग हे हाय स्पीडला कमी असणार आहे, बरोबर ना. त्यामुळे नॅचरली फ्रिक्शन कसं असणार आहे, कमी होणार हाय स्पीडला. आणि स्टॅटिक फ्रिक्शनची रेंज हे आपण मगाशी डिस्कस केली की कुठून ते कुठपर्यंत असते, 0 to FL लिमिटिंग फ्रिक्शन.
ठीक आहे. आता एकच पॉइंट डिस्कस करायचा राहिला, पॉइंट नंबर 2. रीड इट अँड ट्राय टू फाइंड आउट द लॉजिकल रिझन फॉर इट. अटेंडन्स वाढत आहे याचा अर्थ लेक्चर संपत आलेला आहे. ज्यांना फक्त अटेंडन्स साठी यासाठी त्यांनी तेवढे पण कष्ट घेऊ नका बरं का. डायरेक्ट मला एक मेसेज टाकत जावा, कारण अशा छपरी लोकांची गरज नाही, फक्त अटेंडन्स पुरतं जॉईन करतात मीटिंग. डेस्टिनी विल गिव्ह बॅक द थिंग्स टू यू. लक्षात ठेवा, जे आपण लॉ ऑफ कर्मा म्हणून आहे, नेटवरती सर्च करा. जे आपण कर्म करतो त्याचं कधी ना कधी आपल्याला रिटर्न्स मिळत असतात, बरोबर आहे का. म्हणजे एकदम फायनान्शियल टर्म्स मध्ये म्हणतात तर इन्व्हेस्टमेंट अँड रिटर्न्स. इन्व्हेस्टमेंट चांगली असेल, रिटर्न चांगले मिळतील, बरोबर का. इन्व्हेस्टमेंट कमी असेल, सध्या टाइम हे आपली इन्व्हेस्टमेंट आहे ना. इन्व्हेस्टमेंट कमी असेल, रिटर्न्स कमी मिळतील डेफिनेटली. डिसिजन इज विथ यू. 18 वर्ष पूर्ण झालेत ना. हे देश कोणी चालवायचं हे तुम्ही ठरवू शकता. मग आपल्या आयुष्यात काय मिळवायचं हे तुम्ही ठरवू शकता ना. Okay, who will explain me point number 2? The force of friction is independent of the area of contact. My first question, is it right or wrong? Right. Force of friction is independent of area of contact. It is wrong, sir. Okay, it seems to be wrong. Wrong, sir. Okay, Wrong, sir. No, sir, right. it is Wrong right. येते sir. It is wrong. बर, Right. ठीक आहे. रॉंग आहे असं किती लोकांना वाटतं? जस्ट टेल युअर रोल नंबर. घाबरू नका, काय लगेच ह्याच्यावर मार्क देणार नाही. चर्चा चालू आहे. ऑनेस्टली जे तुम्हाला वाटतं ते सांगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. हे चुकीचं आहे असं किती लोकांना वाटतं? ऍटलिस्ट मला असं म्हणा, इथं मला दिसते तुमची नावं, पार्टिसिपंट लिस्ट समोरच आहे माझ्या. सर मला वाटतंय. मला पण sir. मला पण. Okay, so prima facie it seems that the force of friction depends upon the area. बरोबर आहे. नॉर्मली आपल्याला सकृत दर्शनी प्रायमा फेसी म्हणजे प्रायमा फेसीच बरा होता म्हणा शब्द. तर ऍट फर्स्ट इन्स्टंट सुरुवातीला विचार करताना आपल्याला असं वाटतं की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा एरियावरती अवलंबून आहे असं आपल्याला वाटतं, बरोबर आहे. तर तसं नाहीये. आणि इथं आपण पीपीटी वरती लिहिलं म्हणजे विचार करूनच लिहिलं असणार का नाही. तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डेफिनेटली इंडिपेंडंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. नेचर ऑफ सरफेस वरती अवलंबून आहे तो, रफ आहे का स्मूथ आहे. पण एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट वरती फ्रिक्शनल फोर्स हा डिपेंडंट नाही. ठीक आहे. तर याचं कारण आपल्याला कुठं सापडेल? म्हणून मी तुम्हाला म्हणलं होतं केवळ हे एक वाक्य समजण्यासाठी सुरुवातीला आपण या स्लाइड वरती बराच वेळ दिला होता. त्याच्यामध्ये आपण असं समजलं फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. आठवतं ना? Yes sir. Yes. And the normal reaction depends upon Applied force. applied force and weight of the Weight object. of ball. Is that clear? Yes sir. Yes, sir. हे आपण म्हणूनच सुरुवातीला आपण खूप डिटेल याची चर्चा केली होती. सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन normal reaction and normal reaction depends upon Applied force and applied force and weight. weight of the object. ठीक आहे. त्यामुळे जेवढं वेट जास्त असेल बॉडीचं, बरोबर आहे का, किंवा जेवढा अप्लाइड फोर्स जास्त असेल तेवढं फ्रिक्शन जास्त असणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir.
जेवढा ऑब्जेक्ट लाईट वेट असेल तेवढं फ्रिक्शन कमी असेल, कारण डब्ल्यू वरती अवलंबून आहे ना एफ, डब्ल्यू वरती आर अवलंबून आहे, बरोबर ना? आणि आर वरती कोण अवलंबून आहे? एफ. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. So this is called as conceptual understanding. त्यामुळे second point. Now do you agree with it? Yes, sir. आता सर्वांना पटलं? Yes, sir. The force of friction is independent of area of contact. ठीक आहे. 1 तास होऊन गेलेला आहे. I think we should write the things in next lecture only. उद्या आपण 2 लेक्चर घ्यायचा प्रयत्न करूया. By the time you might have understood that I'm in Pune since 1st of March for submission of my PhD. Okay. तर तुम्हाला जेवढ्या सहजासहजी शिक्षण मिळतं, कॉपरेशन मिळतं, तसं मला मिळत नाही. ठीक आहे. ते आमच्या कर्माचेच फळ आहेत. आम्ही शिक्षक आहे, बरोबर आहे ना? स्टुडंटना सारखं रागवून त्यांचे शाप तळतळत घेत असतो, बरोबर ना? त्यामुळे थोडस वेळ लागतोच PhD सबमिशनला माझ्या, बट स्टील आय एम ट्राइंग दॅट इट शुड नॉट अफेक्ट युअर अंडरस्टँडिंग. आय होप इट इज हॅपनिंग स्मूथली. जे काय टीचिंग लर्निंग चालू आहे ते व्यवस्थित चालू आहे ना? Yes, sir. ओके. Yes. ठीक आहे. मे बी आय विल रिक्वायर 1 more week फॉर कम्प्लिशन ऑफ माय वर्क. ओके. तर शनिवार रविवारी इथे सुट्टी असते, जिथं माझं काम असतं सबमिशनचं. तर आपण शनिवारी जास्त लेक्चर घेत जाऊ. चालतंय? उद्या आपण Yes, 2 sir. लेक्चर घ्यायचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे. म्हणजे आधीमध्ये कसं असतं, ट्रॅव्हल मध्ये असतो माणूस, बरोबर आहे नाही? आणि इथं पुण्यात ट्रॅव्हल करणं म्हणजे यू कॅन इमॅजिन. म्हणजे कुठे त्यातनं बातम्या लागतात, बातम्यामध्ये तुमच्या हातावर करोना, तुमच्या रुमाला करोना, बरोबर आहे नाही? असं घाबरवतात. त्यामुळे जास्त भीती वाटते. बट डोंट वरी. हे जुन्या काळी शिष्यांना गुरूंचे आशीर्वाद लागायचे, बरोबर ना? आता आज गुरूंना शिष्यांच्या शुभेच्छांची गरज आहे. ओके. सो लेट अस होप एव्हरीथिंग विल बी ऑल राईट विदिन 1 week. डोंट वरी. ओके. 1 मिनिटात अटेंडन्स घेतो आपण, लेक्चर एंड करू. उद्या 2 लेक्चर घ्यायचा प्रयत्न करू आपण. वेट फॉर 1 minute. हिंगमिरे आहेत काय? 36. Yes, sir. काय राव बोलत नाही, काय नाही. एवढं ऑफलाईन मधली दोस्ती आपली विसरला काय? नाही sir. उत्तर सांगत नाही, बोलत नाही. ठीक आहे. शॅल वी एंड द मीटिंग? Yes, sir. ओके. थँक्यू. Yes, sir. अटेंडन्स घेतलाय, थांबूया आपण.